السلام علیکم۔ ایگزائٹی، بے چینی، ایگزائٹی کی اقسام، ایگزائٹی کے فائدے، ایگزائٹی کے نقصان۔ السلام علیکم۔ کمپلیٹ ہیلتھی ٹپس کی جانب سے بندہ نچیز کا سلام۔ آج ہم بات کرتے ہیں ایگزائٹی کی۔ ایگزائٹی کی پراپر ڈیفینیشن تو ڈاکٹر ہی خوب جانتے ہیں۔ ہم تو اس کو بے سکونی کہہ سکتے ہیں، بے چینی کہہ سکتے ہیں، تشویش کسی چیز کے بارے میں کہہ سکتے ہیں۔ اس کی اقسام کے حساب سے اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک گڈ ایگزائٹی ہے، ایک بیڈ ایگزائٹی ہے۔ گڈ ایگزائٹی سے مراد یہ ہے کہ ایسی ایگزائٹی جو آپ کے کام کرنے کی فوکس کو بڑھا دیتی ہے، آپ اس پہ زیادہ توجہ دینا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کی اگزامپل ہے کہ آپ ایک امتحان کی تیاری کے لیے ایک بک کیمسٹری کی FSC میں پڑھتے ہیں، تو پورا سال وہ آپ تیار کر رہے ہوتے ہیں، فزکس کی بک کو تیار کرنے کے لیے پورا سال لگایا آپ نے، لیکن امتحان کے دنوں میں آپ کی پریشانی، امتحان کا دباؤ تھوڑا سا بڑھ جاتا ہے، آپ ایگزائٹی میں ہوتے ہیں۔ جو ہی آپ ایک پیپر دے کے آتے ہیں، آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کل نہیں تو پرسوں فزکس کا پیپر ہے، تو آپ کی ایک جو ہے نا ذہن پہ دباؤ ہوتا ہے۔ اس دباؤ کو پیپر کے حوالے سے ایگزائٹی کی ایک قسم کہتے ہیں، اس کو گڈ ایگزائٹی کہیں گے، کہ آپ اس دباؤ کی وجہ سے آپ وہ کتاب جو آپ نے پورا سال تیار کی تھی، اس کو جسٹ آپ 48 گھنٹے یعنی 2 دن میں جو ہے نا اس کو ریوائز کرتے ہیں، اور دوبارہ اثر نو جو ہے نا ریوائز کر کے تیار کر لیتے ہیں۔ یہ گڈ ایگزائٹی ہے۔ اسی طرح پریکٹیکل پہ جاتے ہوئے آپ کے پاس 2 گھنٹے ہوتے ہیں جو ویٹ کر رہے ہوتے ہیں، آپ اس دوران پریکٹیکل کی مختلف فارمولے، مختلف مساواتیں، مختلف جو ہے نا کیمیکل ٹیکنیکیں، مختلف چیزیں جو ہے نا ان کو ایک نگاہ دیکھتے ہیں، اور آپ کو انگزائٹی کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے، ذہنی دباؤ کی وجہ سے آپ فوری طور پہ وہ تیار کر لیتے ہیں۔ اس کو تو کہیں گے گڈ ایگزائٹی۔ اسی طرح بعض اوقات ہمیں کہیں کام ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ یار میں ذہن پہ بہت دباؤ ہے، میں تھوڑا سا اپسیٹ ہوں جب تک میرا کام مکمل نہیں ہو جاتا۔ آپ اس ذہنی دباؤ میں، اس پریشر میں اس کام کو فوری طور پہ کر لیتے ہیں، اور بہتر طریقے سے کرتے ہیں۔ اس کو گڈ ایگزائٹی کہیں گے۔ کوئی ٹاسک ہوتا ہے، آپ اس کو ٹینشن نہیں لیتے، ایگزائٹی نہیں لیتے، تو اس ٹاسک کو آپ کمپلیٹلی طور پہ کر نہیں سکتے۔ آپ ایک دباؤ میں، ایک کام کے دباؤ پہ آپ بہت اچھا ورک کرتے ہیں، اس کام کو اچھے طریقے سے پرفارم کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ میرے اوپر یہ تھوڑا سا فوکس دباؤ ہے، میں یہ کام کر لوں، اس کے بعد جو ہے نا میں فری ہوں گا۔ وہ آپ اس وقت آپ کا ٹوٹل فوکس اس کام کی طرف چلا جاتا ہے۔ اس کام کو آپ کی ہر ممکن کوشش ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے، بہترین طریقے سے اور ٹائم پہ جو ہے نا اس کو کمپلیٹ کرو۔ اس کو گڈ ایگزائٹی کہیں گے۔ بعض اوقات اسی کام کی وجہ سے جو ہمیں ایگزائٹی ہوتی ہے، ہم اس کام سے توجہ ہٹا کے اپنی پریشانی کو سوچنا شروع کر دیتے ہیں۔ امتحان کی یا اپنے کام کو مکمل کرنے کے بجائے ہم اپنی پریشانی کو مزید اس کے بارے میں غور کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کو بیڈ ایگزائٹی کہتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم اس کام کے دوران جو ہمیں ٹینشن مل رہی ہوتی ہے، وہ ٹینشن ہمارے ورک کو بہتر کرنے کے لیے ہوتی ہے، ہماری پرفارمنس کو بہتر کرنے کے لیے ہوتی ہے، تاکہ ہم مزید بہتری کی طرف کام کریں۔ اس کی ایگزامپل یہ ہے کہ میچ جب ٹیم کھیل رہی ہوتی ہے، تو اس کے پاس جو ہے اوور تھوڑے بچ گئے ہوتے ہیں، اس کو زیادہ رن چاہیے ہوتے ہیں، تو وہ تھوڑی سی ڈپریشن میں ہو جاتے ہیں، انگزائٹی میں آ جاتے ہیں۔ وہ اچھا پرفارم کرتے ہیں تو تھوڑے اوور میں بھی اچھے رن بنا جاتے ہیں وہ۔ اس کو گڈ ایگزائٹی کہیں گے۔ اگر وہ تھوڑا سا گھبرا جائیں، پریشان ہو جائیں اور کام نہ کر سکیں، وہ پریشانی کے بارے میں ہی سوچنا شروع کر دیں کہ ہم نہیں کر پاتے، ہمارے جو ہے نا مسل صحیح کام نہیں کر رہے، ہمارا جو ہے نا ہاتھ صحیح کام نہیں کر رہا، یعنی وہ پریشانی کے بارے میں ہی سوچا جائے، وہ بیڈ ایگزائٹی ہے۔ اس بیڈ ایگزائٹی اگر بڑھتی رہے تو یہ ڈپریشن کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ ہماری توجہ ہٹا دیتی ہے، جس کی وجہ سے ہم صحیح پرفارم نہیں کر سکتے۔ بیڈ ایگزائٹی کا یعنی جس کو ہم ڈپریشن کے میں لے جاتے ہیں، تو اس میں کیا ہوتا ہے، ہم متعلقہ کام پر توجہ دینے کے بجائے اپنی ایگزائٹی، اپنی پریشانی پر توجہ دینا شروع کر دیتے ہیں، جس سے کیا ہوتا ہے
जिस्मानी तौर पर हमारे प्रॉब्लम पेश आना शुरू हो जाता है। कुछ लोगों को बार बार वॉशरूम की आदत पेश आना शुरू हो जाती है। कुछ लोगों को सर में दर्द शुरू हो जाता है। कुछ को चक्कर आने लगते हैं। कुछ लोगों का मुंह खुश्क होता है। कुछ लोगों का सांस फूलने लग जाता है। कुछ लोगों के दिल में दर्द महसूस होने लग जाता है। कुछ लोगों को खौफ आना हो जाता है, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, गिर ना पड़ूं, चोट ना लग जाए। इस किस्म के वसवसे आना शुरू हो जाते हैं। अगर ये वसवसे कोई ज़्यादा देर रहे तो ये डिप्रेशन की तरफ ले जाते हैं और फिर हमें डॉक्टर से मेडिटेशन ज़रूरी लेनी चाहिए। अगर अपनी एंग्जाइटी को कंट्रोल करें, अगर नहीं कंट्रोल होती फिर आपको बजाय टाइम वेस्ट किए फौरी तौर पर डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। इसमें एक और चीज़ भी आ जाती है। कुछ लोगों का ये होता है कि उनमें खौफ होता है हर वक्त कि कहीं मुझे, वो बार बार अपनी नब्ज़ चेक करेंगे कि कहीं जो है ना मुझे बुखार तो नहीं हो रहा, कहीं बार बार अपनी छाती पे हाथ रखेंगे मेरा दिल बहुत ज़्यादा धड़क रहा है, देखेंगे कि मेरा सर तो गर्म नहीं हो रहा। वो बार बार अपना शुगर टेस्ट कराएंगे, बार बार कहेंगे कि मुझे सांस जो है ना, डॉक्टर के पास जाएंगे, मेरा सांस फूल रहा है, कहीं मुझे हार्ट अटैक तो नहीं हो रहा। ये आमतौर पर उन लोगों में होता है जिनका करीबी अजीज़ की फौत हो गया, कोई करीबी ट्रेजेडी हो गई हो। ये मसला उस वक्त भी होता है जब बहुत बड़ा कोई नुकसान हो गया हो, जब बहुत बड़ा किसी का करीबी अजीज़ के साथ इस किस्म का सीन हुआ हो। ये बैड एंग्जाइटी डिप्रेशन में चली जाती है। इसको लोगों को ऐसे खौफ होता है, सिर्फ ये ना हो जाए, मुझे हार्ट अटैक ना हो जाए, मुझे जो है ना ब्लड प्रेशर ना हो जाए, मुझे शुगर ना हो जाए। वो इस किस्म के चक्कर में बार बार डॉक्टरों के पास जाते हैं और टेस्ट करवाते हैं। तो इसका बेसिक ये प्रॉब्लम होता है। एंग्जाइटी के बाद वो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। उनको सीधा नैरो सर्जन, नैरो स्ट्रेस साइकोलॉजिस्ट, नफ्सियाती डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उससे इलाज करवाना चाहिए, बजाय इसके कि फिजिशियन के पास जाएं। क्योंकि एंग्जाइटी में जो उसका प्रॉब्लम होता है, वो दिल में दर्द महसूस होता है, बेसिकली नहीं होता। वो उसको जो बार बार अचानक मोशन शुरू हो जाते हैं, एंग्जाइटी में बाज़ वक़्त मोशन भी आ जाते हैं, तो ये मोशन उसका फिजिकली प्रॉब्लम नहीं होता है, नफ्सियाती प्रॉब्लम होता है। बाज़ उसको महसूस होता है कि मुझे, मेरा मुंह खुश्क हो रहा है, वो बार बार पानी पिएगा, बार बार बाज़ वक़्त उसको महसूस होता है कि मेरे मुंह पे कोई चीज़ लगी हुई है, बार बार मुंह को साफ करेगा। बाज़ वक़्त उसको महसूस होता है कि मेरे हाथों पे कोई चीज़ लगी हुई है, वो बार बार हाथ धोएगा। तो ये बेसिकली नहीं होता, ये नफ्सियाती तौर पे होता है। तो इसके लिए आपको मुतल्लिका साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए, माहिर नफ्सियात के पास जाना चाहिए, दिमाग के डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ये फिजिशियन का मसला नहीं है। आप फिजिशियन के पास जाएंगे, वो आपको चेकअप करेगा, आपके टेस्ट करेगा, यूरिया टेस्ट करेगा, ईसीजी करेगा, जो है ना आपका शुगर टेस्ट करेगा, उसके बाद बीपी चेक करेगा। जब आप ये सब चीज़ें नॉर्मल होंगी तो आपको दिमाग के माहिर के पास भेजेगा। तो खुदा न खास्ता अगर आप में ये प्रॉब्लम या किसी अजीज़ में ये मसाइल आ रहे हैं, तो बजाय इसके कि आप मुख्तलिफ डॉक्टरों के पास पैसे जाएँ और पैसे पिटवाएँ और मुख्तलिफ परेशानियाँ और ख़रीदें, आप सीधे माहिर नफ्सियात के पास जाएँ। वो आपकी काउंसलिंग करेगा, आपके दिमाग को रिफ़्रेश करेगा, आपको थोड़ी बहुत मेडिसिन देगा, आप जल्दी से फ्रेश हो जाएंगे। क्योंकि एंग्जाइटी की इब्तदाई हालत में आदमी खुद कवर पा लेता है, अगर वो बढ़ जाए तो इसका थोड़ी टाइम के लिए इलाज होता है और माहिर नफ्सियाती बेहतरीन इलाज करता है, दिमागी डॉक्टर ही इसका बेहतरीन इलाज करता है। उसके पास जाएंगे तो थोड़ी सी मेडिकेशन के बाद आप फिट हो जाएंगे। अगर प्रॉब्लम थोड़ा सा बड़ा है तो डॉक्टर उसमें मेडिसिन को एक दो दफ़ा चेंज करके आपको मुख्तलिफ मेडिसिन तजवीज़ करेगा और आप ठीक हो जाएंगे। आप आम नॉर्मल लाइफ गुजारेंगे, बजाय इसके कि आप जिन्नों भूतों के पीछे भागें और हर वक्त अस्पताल के चक्कर लगाएं और मुख्तलिफ दम दरूद वाले के पास जाएं और मुख्तलिफ तवीज़ धागा के पास जाएं। तो अपना टाइम वेस्ट न करें, अपने आप को मज़ीद उलझनों में न डालें। अगर आप में ये प्रॉब्लम पेश आ रहा है, आप माहिर नफ्सियात के पास जाएँ, दिमागी डॉक्टर के पास जाएँ, नैरो फिजिशियन के पास जाएँ और अपना इलाज कराएँ। थैंक्स, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।